ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੇਗੀ। ਪਰਸਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ यानी कि वो बंदे वो शख्स जिन्हां ना जिहड़े बंदे मानसिक रूप से कमज़ोर होण, चल फिर सकते ना होण जां दिमागी कमज़ोर होण, तां खास करके वो लड़कियां नाबालिग लड़कियां जिन्हां ना जबर जनाह होंदा है तां उस तो बाद उहदी सज़ा नूं काफ़ी समा लग जांदा। लेकिन लुधियाना दे विच एक तुहानूं अज इस तरह का केस और वकील नाल मिलावांगे जिन्हां ने उस पीड़ित नूं पीड़ित दे नाल उस पीड़ित परिवार नूं इंसाफ दिवाया। खैर मसला मामला बहुत वड्डा है। पहला उस नाबालिग जी मानसिक रोग जी लड़की होंदी है नाबालिग उस नाल जबर जनाह 3 साल तो लगातार होंदा है। माछीवाड़ साहब के अधीन आंदा एक पिंड का जिहड़ा एक गुरुद्वारा साहब का सेवादार होंदा उस नाल जबर जनाह करदा तो उस तो बाद उसनूं उसदा अबॉर्शन ना उसका मतलब कि बच्चा ना ठहरे तो उसनूं गोलियां भी दिंदा तो गोलियां देने तो बाद जो छोटी भैन उसनूं देख लैंदी है तो ये सारे मामले तो पर्दा उठता है। तो इस टाइम बेशक उस दोषी इस टाइम सलाखों के पीछे है लेकिन उसके नाल ही उसकी भूआ तो उसके बाप ने भी उस नाबालिग बच्ची के उपर इन्नियां तशद्दद ढाइयां कि उसका घट उम्र यानी कि बाल विवाह कर दिता। एक अंबाला दे ही इदां दे शख्स जिसकी उम्र 65 साल सी। तो इस सारे मामला की सी तो गलबात करते मेरे नाल इस मौजूद है एडवोकेट दीप्ति सलूजा जी। सब तो बड़ा स्वागत है दैनिक टीवी। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार भरी दोनों हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। तो संदीप जी की मैं तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। ये कवरेज बहुत वधिया करते हैं। नहीं मैडम मैं दसो एक एक चीज़ नूं सच नूं सामने लियाते हैं। किस तरह दे एक सारा मामला किसी एक नाबालिग लड़की ने जोड़ा वह पहला रेप होंदा है फिर उसका बेशक FI दर्ज होंदी है आरोपी नूं एक्यूज़ भी सलाखों के पीछे है लेकिन उसके बावजूद उसका द्वारा वो घर दे उहदा बाल विवाह कर देंगे। किस सारे मामले किस तरह दे बच्ची की उम्र जी है वो 11/5/2022 दसी गई है अकॉर्डिंग टू मैंटली रिटार्डेड सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है ही आधार कार्ड दे विच जिंदे नाल साफ हो रहा है कि शी इज़ अ माइनर एंड जड़ा FIR पहले हुई सी एक्यूज़ड दे नाल वो 2022 नूं हुई सी। नाउ टिल डेट इज़ 2024 अक्टूबर। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अनुसार भी ये केस लेट चल रहा है। स्पैशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अकॉर्डिंग ये केस बहुत लेट हो गया हुण तक जजमेंट हो जानी चाहिए सी। कही जाए गल तो कंपनसेशन 4 लाख पास हुई सी विक्टम की और उनके आंट इहदे लई कोशिश कर रहे थे। मैं एक अखबार देख के इस केस नूं अप्रोच किया सीगा तो लीगल एड्स भी मेरे वालों फ्री दी गई। आफ्टर दैट जिवें तुहानूं भी पता चैलेंज आते हैं मैनू भी चैलेंज आए काफ़ी सारे चैलेंज आए जिंदे विच यह कहा गया कि इस कंप्लेंट नूं जिहड़ा तुसीं दे रहे हो इहनूं बंद कर दिता जाए। अप्रोच भी आईयां जी कंप्लेंट जी तुसीं गल कर रहे भी मैनू बंद करन दी आई है ये एक्यूज़ वालों आई या किसी तुहाडे होर किसी पर्सन मैं नहीं दस सकती नहीं कह सकती। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सैक्शन 7 के अनुसार गल की जाए इत्थे बुक होनी है देना प्रियंका मैम तो PWD के सैक्शन के अकॉर्डिंग अगर गल की जाए तो 7 सैक्शन कहता अगर किसी के नाल गलत होंदा है मतलब मानसिक या शरीरिक पीड़ा का शिकार होंदा तो वह सैक्शन 7 कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जाना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज़ नाउ डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर को एक कंप्लेंट की गई क्योंकि वही इसनूं जिहड़ा समराला कोर्ट दे विच केस नूं लगा सकते सी। देखा जाए अगर मैं सैक्शन 7 सुनान बैठांगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैं मेन सुनानी हाँ। हाँ जी टेक अ कॉन्गेबल ऑफेंस ऑफ इंसीडेंट ऑफ अब्यूज़ एंड वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोवाइड द लीगल रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द सच इंसीडेंट्स। ठीक है जी। एंड बी पार्ट कहता है टेक स्टेप्स ऑफ अवॉइडिंग सच इंसीडेंट्स एंड प्रिस्क्राइब द pursuits for its reporting. Take step to reasons, protect and rehabilitation victim of such incident as ये काफ़ी लंबा है तो इन अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट जोड़ा है वो एक्शन ले सकते हैं ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज डिप्टी कमिश्नर। आई अप्रोच द डिप्टी कमिश्नर कंप्लेंट टू द डिप्टी कमिश्नर कौन से मैडम सीगे तो कंप्लेंट एक गई डिप्टी कमिश्नर साहब नूं जिंदा सबजैक्ट सीगा कि मैंटली रिटार्डेड के नाल जो होया वै उनके 70% डिसेबिलिटी है तो पॉक्सो एक्ट 7 के अनुसार
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ 6(7) ਐਕਟ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਰਵੀ ਕੈਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9/7/2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ 10/7/2024 ਨੂੰ ਇਹਦੀ RTI ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬਟ ਟਿਲ ਡੇਟ ਹੁਣ ਡੇ 2024 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਆਈ ਅਗੇਨ ਗਿਵਨ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾ, डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। द डिप्टी कमिश्नर न्यू कोर्ट एंड रिस्पोंडेंट इज डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिनी सेक्टर 9 चंडीगढ़ एंड स्टेशन SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर माछीवाड़ा। बट टिल डे नाउ दे डिडंट गिव मी एनी रिप्लाई। स्टेट कमिश्नर को कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरा सवाल ऐ है कि अगर एक लड़की दिव्यांग है और मैंटली रिटार्डेड है, उनके पेरेंट्स ने गलती करती, मान लिया कि हालात सी उन्होंने नहीं पता, बट क्या सरकारां सुत्तियां होईयां? उनके बाद इस केस नूं लगाउण तो बाद अज तक कोई भी इहदे ते कार्रवाई नहीं की गई। जे केस लगाया सी 19/7/2024 नूं ते हुण तुसीं अक्टूबर आ रही है, हुण लड़की जिहड़ी है 8.5 महीने की प्रैगनेंट है, हजे तक उनका मैडिकल ट्रीटमेंट नहीं होया। मेरा FIR तो पहले यह सी मकसद मेन कि विक्टम नूं ट्रीटमेंट दोबारा दिता जाए। सी इज़ आल्सो पास्ट टाइम विच प्रैगनेंट सीगी और उनका ऑबॉर्शन ऑनरेबल कोर्ट तो स्पैशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तो होके उनका ऑपरेशन होया। ऑपरेशन तो बाद हजे 1 साल भी नहीं होया सी तो उनकी मैरिज कर दी गई। तो उनके शरीर ही जाहिर है तो इन्नी ताकत नहीं होनी। आफ्टर दैट जो इन्होंने मेरे केस की सुनवाई नहीं की तो फिर मैं दिल्ली केस लगाया सेंटर गवर्नमेंट को। सेंटर गवर्नमेंट की देखो वडमना यह वै साडे सरकारां दी कि सेंटर गवर्नमेंट तो मैनूं एक एप्लीकेशन आती है जिंदे च डायरी नंबर अनाउंस करके रिटन दिता होया और उनदे च सिर्फ यह कह दिता जाता है कि तुसीं पहले स्टेट गवर्नमेंट नूं अप्रोच करो। जिमें कि साडा परसन विद डिसेबिलिटी एक्ट जिहड़ा है बुक विच लिखिया होया बट नाउ टिल डे नॉट इंप्लीमेंट। मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा क्योंकि एक PWD लड़की मैंटली रिटार्डेड का जो रेप होंदा है FIR भी अधूरी है, उहदे च परसन विद डिसेबिलिटी का सैक्शन ही नहीं लाया जाता। क्या लाना जरूरी नहीं सी? एज पर लीगली लगना हुंदा है। यस लगना होता है। इट मींस वे दे एक्ट कह रहा सर, मैं नहीं कह रही। ये 2016 ਦਾ अगर एक्ट जुडिशियल एक्ट ही हैगा इस एक्ट ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ IPS ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ IO ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ SHO ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ACP ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। और उनके इलावा तुहानूं मैं दसांगी कि इहदे विच कारण की लगन एविडेंस की लिस्ट देना रजे कारण की है ना लगन का कारण की ना लगन का कारण है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केयर नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ते कोई ऑनरेबल कोर्ट कोलों भी डायरैक्शनस नहीं जाई दित्तियां जांदियां, पनिशमेंट नहीं दी जाती तो वो केयर नहीं करते। इनका मतलब यह नहीं कि मैं पुलिस की कोई विरुद्ध बोल रही हाँ या उन्होंने दुश्मन हाँ, जो सच है वही दस रही हाँ। अपना PWD इहदे विच जी सुखविंदर कौर है तो PWD नंबर देखो कि नज़र नहीं आ रहा केड़ा सुखविंदर कौर ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ FIR ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ 376 ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। 29 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 29 2022 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2022 ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ PWD 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਚਲਾਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 173(8) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਔਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿਲ ਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਆਂਦੀ ਹੈ 173(8) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਟਿਲ ਡੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਔਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 173 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 8 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੀ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਮੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ 173(8) ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਵਿਕਟਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ, 300 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਸੀ 1/2/2023 ਨੂੰ DNA ਦੀ ਔਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਕਾਪੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ, ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੀੜਿਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀੜਿਤਾ, ਵਿਕਟਮ। ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤਾ ਹੋਰ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਕੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ FIR ਕਰਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सेक्शन इंप्लीमेंट हो गया 7, राइट, पर कि IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सरकारी मुलाजम है, इस करके वो एक्यूज्ड नहीं है। उन्हें चलान अधूरा पेश किया, उन्हें DNA रिपोर्ट बहुत लेट पेश की, उनकी लेट आन करके रिपोर्ट 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ लेट आन करके ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਆਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੂਆ ਆਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਲੜਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ 35 ਸਾਲ। ਮੋਰ ਓਵਰ CWC ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 55 ਦੱਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਅਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਬੂਆ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਜਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਮੈਂ SHO ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਬਲੀਵ ਡੈਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ FIR ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੂਝਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਆ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵੀਨੀਅਸ ਹਰਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ RTI ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਮਰਡਰ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ FIR ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਾਨੇਵਾਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ IO ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ, ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਵਿਕਟਮ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ IO ਨੂੰ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ IO ਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। 3-4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਪ ਵਿਕਟਮ, 2-3 PWD ਹੈ, ਔਰ 5-6 ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡਸ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਅਪਰੋਚ ਦੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 16-17 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆ? ਤੇ ਬਾਕੀ IO ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, IO ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ, IO ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 156(3) ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ IO 3 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਅਰ ਵਿਕਟਮ ਸਟੈਂਡ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤੇ 2 ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਸ 3 ਸਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੈਰਿੰਗ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 30 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਨਾਓ ਡੇਟ ਟਿਲ ਡੇਟ ਉਹ ਕੇਸ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਕੋਈ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 97 ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ PWD ਇਜ਼ ਗੋਟਸ ਟੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ SHO ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। PWD ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਅਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੇਅਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਅਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟੈਂਗ, ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਤਾਂ ਅਪੰਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਨਿਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਹੈ ਨਿਆਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਸਟਿਸ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਘਰ 2 ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਲੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿੰਦਾ? ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਦੇ ਘਰ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ PWD ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟਮ ਅਰੈਸਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟਡ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਬਸ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਰੈਸਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ SHO ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ FIR ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਸ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। DC ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਅਕਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ 4 ਤੇ 6, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਫਾਈਨ ਪਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ FIR ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਮੈਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਤੀ ਸਲੂਜਾ। ਪਰ ਹਾਂ, FIR ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਇੱਕ FIR ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਆ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ FIR ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਗਣਗੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ASI ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਠਵਾਇਆ। ਇੱਕ FIR ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖੇਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PW ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ UP ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੰਗ ਸੀ, ਡਿਸੇਬਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਤੀ ਸਲੂਜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਤੀ ਸਲੂਜਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੱਸੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੜੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੀਪਤੀ ਸੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ है। कैमरामैन बॉबी नाथ संदीप शर्मा, दैनिक टीवी लुधियाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।